Morning everybody. Andarki namaskaramlu. Namaskaram. I hope everybody is maintaining the social distancing and the COVID regulations that you all has to wear masks generally in public places. And so my friends, welcome to all of you once again, the AP Police Headquarters. Today we are just meeting on the eve of completion of 1 year of this government, and particularly the performance of the police department. ఈ సంవత్సరంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా మార్పులు కూడా తీసుకువచ్చారు. There has been many changes and transformation which have been brought about. ముఖ్యంగా మీకు గుర్తుంది, when I took charge, అప్పుడే మనం we had clearly spelled out our priorities and the mandate. ఏదో ప్రభుత్వం మనకు ఇచ్చిన mandate to bring in changes, to bring in reform and to bring in transformation within the police department, to make the department more accountable, more transparent, delivery of police services, and to make the police department more service oriented and a people friendly policing. So that was the mandate which the government had given us, and as per the mandate, our mandate prakaranga manam ee gata samvatsaram we have worked very tirelessly, and in accordance with the mandate manu kuda chaala varaku manu sadhinchinamu. My request to everybody, can you please put the phones on silence? Mobile phones may please be on silence. PRO and others, please make sure that so it doesn't disturb. So I would request Paul Raj to make the presentation with regards to the changes. Yes. Yeah. Can you just come back? Come back. Sir, 1 minute. As I mentioned, change and transformation, making it more service-oriented policing, and particularly reaching out to vulnerable sections, marginalized sections, which are like women, children, and other weaker sections in the society. Then within the police itself, change in their mindset, change in the attitude, making the police more friendly, and the use of technology extensively to make it more efficient, a better delivery of police services, and as I said earlier, making it transparent, making it proactive, sensitive and accountable policing. So I think we'll spell out that. yes, sir. Paul Raj will make a presentation on that. Yeah. Yes, sir. In accordance with the principles or tenets laid out by government Next. policy prakaram, sir, first program government తీసుకున్న సార్ స్పందన తీసుకోవడం జరిగింది సార్. ఈ స్పందనలో సార్ బేసికల్లీ ఎవరైనా కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం,
దానికి రిసిప్ట్ ఇవ్వటం, టైం ఫ్రేమ్లో వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని మనం ఇవ్వటం, ఏ 7 days అయితే మనం ఇచ్చామో ఆ టైం లోపల ఆ సమస్య పరిష్కరించాలి, పరిష్కరించకపోతే ఆ బాధ్యత కూడా లోకల్ SHO పైన రావటం జరిగింది సార్. ఇప్పటి వరకు మనకు 36 స్పందనలు జరిగాయి సార్. దాంట్లో 75,610 పిటిషన్స్ రావటం, దాంట్లో 16,403 ఎఫ్ఐఆర్లు అవ్వటం, వచ్చిన కంప్లైంట్స్లో సార్ దాదాపు 22% ఎఫ్ఐఆర్స్ అయినాయి సార్. అట్లాగే మనం 95% డిస్పోజల్ చేయగలిగాం సార్ 7 daysలో. ఒక 403 మాత్రమే ఇప్పటి వరకు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ బాగా పెంచింది సార్. ఏం చేత అంటే ఇది రివ్యూడ్ బై అట్ ఆల్ లెవెల్స్. స్పందన అనేటువంటిది సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి డిఎస్పీ గారు, డిఎస్పీ నుంచి ఎస్పీ అప్ టు డీజీ అండ్ సీఎం గారు ఎవ్రీ మండే దీన్ని రివ్యూ చేయటం సార్. డీజీ అండ్ సీఎం రివ్యూ చేయటం మూలన మోర్ అకౌంటబిలిటీ పెరిగింది సార్. అట్లాగే ఎక్కడైతే SLA పీరియడ్ దాటి ఉన్న చోట్ల చాలా మందికి మెమోలు ఇవ్వటం, ఛార్జ్ మెమోలు ఇవ్వటం, వాళ్ళపైన యాక్షన్ చేయడం కూడా జరిగింది సార్. ఎంచేతంటే 7 రోజుల తర్వాత ఆ పిటిషన్ SHO స్థాయి నుంచి సర్కిల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఛార్జ్ మెమో జనరేట్ అవుతుంది సార్. అట్లాగే ఉమెన్ కాంపోనెంట్ 52% ఉమెన్ కాంపోనెంట్ మనకు కంప్లైంట్స్ రూపంలో ఉమెన్ వచ్చారు సార్. దట్ షోస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్. మనం మన పోలీస్ పైన వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెరగటం అనేది గమనించాం సార్. అట్లాగే ఇట్ ఈస్ ఈజీ యాక్సెస్ సార్. ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎవరైనా మన అందరికీ తెలుసు స్పందన అనేటువంటిది వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా అప్ టు డీజీ మనం దీంట్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఉండటం మూలాన ఎస్పీలు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన మహిళలతో కానీ వృద్ధులతో కానీ ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కూడా డైరెక్ట్గా మాట్లాడటం జరిగింది సార్. అట్లాగే ఏజ్ ఓల్డ్ డిస్ప్యూట్స్ సార్, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి డిస్ప్యూట్స్ 2 వర్గాలను పిలిపించి మాట్లాడటం ద్వారా ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజం MRO లెవెల్లో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సెటప్ ఉండటం, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పూర్వాపరాలు, ఆ కేసుకు సంబంధించి, ఆ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్కి సంబంధించి లేదా ఆ వివాదానికి సంబంధించి పూర్వాపరాలు తెలుసుకొని దాన్ని డిస్పోజ్ చేయడం మూలన చాలా డిస్పోజల్స్ జరిగాయి సార్. అట్లాగే పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ పెరిగింది సార్. అంటే రిసెప్షన్, మనం చాలా మంచి రిసెప్షన్స్ ఇవ్వటము, బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ మారటము, పబ్లిక్లో కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ పెరగటం, స్పందన యొక్క ఇంపాక్ట్ మన మీద కూడా ఏదైతే ప్రజలతో మనం మమైకం అవటం వలన మన వాళ్ళలో కూడా బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ చాలా మారాయి సార్. గో బ్యాక్ టు దట్. ఇక్కడ హైలైట్స్ స్పందన వలన ఏం ప్రభావం పడింది సమాజంలో, ఈ సిస్టంలో. ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఈ స్పందన వలన యాక్సెసిబిలిటీ అన్నమాట. అంటే ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీబడి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిస్ ఆర్ హర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళు నేరుగా పోలీస్ అధికారుల దగ్గర వచ్చి వాళ్ళ బాధల గురించి దే ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్. సో గతంలో అట్లా కాదు. పోలీస్ స్టేషన్ రావాలంటే, లేకపోతే పై అధికారి దగ్గర రావాలంటే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి పేరువి చేయడము, ఏదో రికమెండేషన్ తీసుకురావడము అలాంటి ఉంటే వాళ్ళకు పోలీస్ స్టేషన్కి రాగలుగుతారు, లేకపోతే సీనియర్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఆడియన్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్. సో ఈ స్పందన వలన ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్, ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ invitation. Anybody can walk up and access the police services. So this is a game changer అన్నమాట. దీంట్లో చూసేటప్పుడు ముఖ్యంగా 52% మహిళలు రావడం మళ్ళీ. సో అది కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. అంటే మామూలుగా మహిళలు బాధలు ఉంటే కూడా వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కు రావాలంటే దే విల్ హెసిటేట్. మహిళలు మర్చిపోండి, మగవాళ్ళు కూడా, ఎనీ రెస్పెక్టబుల్ సిటిజన్ పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం అంటే దే హెసిటేట్ టు కమ్. సో ఈ స్పందన ప్రోగ్రాం వలన దాట్ మైండ్ సెట్ ఈ ప్రజల్లో ఉండే ఏదో ఒక పోలీస్ మీద ఒక అభిప్రాయంలో ఒక భయము, లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ అంటే వెళ్ళకూడదు, వెళ్తే మనకు ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ సర్టన్ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు దెమ్. సో ఆ మైండ్ సెట్, అదే యాటిట్యూడు ప్రజల్లో కూడా ఒక మార్పులు తీసుకురావడము పోలీస్ గురించి. తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోని కూడా పోలీస్ కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క పోలీస్ సిబ్బంది
వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఒక మార్పులు ఇంటర్నల్లీ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ ఆలోచన కూడా మారిపోయింది. ఒక సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అంటే మన బాధ్యత ప్రజలు మన దగ్గర వస్తే బాధలు వస్తే అది వాళ్ళకు పరిష్కారం చేయడము, వాళ్ళకు వినడము, వాళ్ళ న్యాయం చేయడము అది మన బాధ్యత అని ఒక ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరిలో వచ్చింది అది ఈ స్పందన ప్రోగ్రాంలో. సో దిస్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్ అండ్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ఇన్ అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఒకవేళ ఏదో పెటిషన్ ఇస్తే టైం లైన్స్ ఇచ్చినారు, 7 days టైం లైన్, మళ్ళీ ఆ పెటిషన్ ఏమైంది ఆ ట్రాకింగ్ కూడా అవడము. సో there may be some shortcomings in the system, process, but nevertheless, it has initiated and brought a change in terms of attitudes, in terms of mindsets. Thank you. Next. సార్ అదే క్రమంలో సార్ మహిళల భద్రత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి రెండవ పెద్ద కార్యక్రమం సార్. అకార్డింగ్లీ మనం దిశ బిల్ మనం టేబుల్ చేయడం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి దిశ పోలీస్ స్టేషన్స్ 18 పోలీస్ స్టేషన్స్ దిశ పోలీస్ స్టేషన్స్ కంప్లీట్ అవ్వటం సార్. అదే విధంగా దిశ మొబైల్ అప్లికేషన్ తయారవటం, దిశ కంట్రోల్ సెంటర్ చేయటం, డయల్ 100-112 ఇంటిగ్రేట్ చేయటం, ఇవన్నీ అయిన తర్వాత సార్ మనం ఈరోజు దాని ఇంపాక్ట్ కనుక గమనిస్తే సార్ 4 లక్షల డౌన్లోడ్స్ మనకు జరిగాయి సార్. దిశ యాప్ 42,799 టెస్ట్ కాల్స్ వస్తే 336 యాక్షనబుల్ కాల్స్ సార్. దాంట్లో 82 ఎఫ్ఐఆర్స్ అయినాయి సార్. అట్లాగే 0 ఎఫ్ఐఆర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సార్ డిసెంబర్లో. దాంతో మనకు 274 274 0 ఎఫ్ఐఆర్స్ అవ్వటం. దాంట్లో 2019లో 62, 2020లో 212 రిజిస్టర్ అయినాయి సార్. అట్లాగే 33 రేప్ కేసెస్లో 134 సెక్సువల్ అఫెన్సెస్లో వితిన్ 7 days మనం ఛార్జ్ చేయగలిగాం సార్. ఆల్మోస్ట్ 167 కేసెస్ వీ హ్యావ్ ఛార్జ్డ్ సార్. దాంట్లో మనకు కన్విక్షన్స్ 20 కేసెస్లో కన్విక్షన్స్ రావటం, దాంట్లో 2 డెత్ పెనాల్టీస్, 5 లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్స్, 1 20 years రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్, 5 years 5 ఏమో 10 years, అట్లాగే 7 years RI మనకు ఇంకో 5, తర్వాత 2 years బిలో 3 years 2 కేసులు, మొత్తం 20 కన్విక్షన్స్ రావటం, ఇంక్లూడింగ్ 2 డెత్ పెనాల్టీస్ అండ్ 5 లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ సార్. ఇది యాక్చువల్గా ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఇంపాక్ట్ సార్ ఇన్ సొసైటీ. అట్లాగే మనం SOSని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం టెక్ టవర్లో ఒక కంట్రోల్ రూమ్ పెట్టడం జరిగింది సార్. దీనివల్ల మనకు కరోనా టైంలో ఈ దిశ యాప్ కూడా చాలా బాగా పనికొచ్చింది సార్. బేసికలీ మనకు మహిళలు ఎవరైతే బాధిత మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా దిశ యాప్ ద్వారా మనల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది సార్. 54 ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ మనం హాస్పిటల్కి డెలివరీకి తీసుకెళ్లడం కానీ, డెలివరీ నుంచి ఇంటికి చేర్చడం కానీ సార్. అట్లాగే 864 డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ జరిగిన కేసుల్లో మనం ఒక NGOతో కలిసి మనం టెలి కౌన్సిలింగ్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది సార్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ క్రియేటెడ్ బై దిశ సార్. వన్స్ అగైన్ మన అందరికీ తెలుసు ఈ దిశ అని ఉట్టి చట్టం గురించి కాకుండా దిశ అని ఇనిషియేటివ్స్ అన్నమాట, ఉమెన్ సేఫ్టీ ఇనిషియేటివ్స్. ఈ దిశ అని ఇనిషియేటివ్స్ కింద there are many programs, అంటే there are many activities, many processes which has been initiated by the government. దానిలో ఒక దిశ అని చట్టం ఒకటి, దిశ చట్టం ఇట్ ఈస్ పెండింగ్ నౌ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ కోసం. బట్ నాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద దిశ యాక్ట్ టు కమ్, we have initiated many other enabling environment to support processes towards ensuring safety of women and also speedy justice towards women. So దానిలో భాగంగా 18 పోలీస్ స్టేషన్స్ క్రియేట్ చేయడము, ప్రతి ఒక్క యూనిట్ పోలీస్ యూనిట్లో ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక దిశ పోలీస్ స్టేషన్ క్రియేట్ చేయడము, ఆ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఎనేబుల్ చేయడము, ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేయడము, ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడము,
మనం ఈ దిశ చట్టం ప్రకారంగా 7 days అని మనం ఒక టైం లైన్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. చెప్పాలంటే as many as 167 cases they were charge sheeted within 7 days. అది చూస్తే కూడా that's a record of sorts. చాలా మంది ఇనిషియలీ మనం ఈ 7 days ఈ చట్టం ప్రకారంగా పెట్టినప్పుడు దే వర్ వెరీ స్కెప్టికల్. అదే ఎలాగా చేస్తారు, ఎలాగ అవుతుంది 7 days లోపల. సో మనం 167 cases we were able to do lay charge sheet within 7 days. దానిలో 33 rape cases, ఇంకా 134 other case sexual offences cases anamata. So that goes to prove that police can investigate, police can rise up to the expectation, the standards which the government has laid, and this is the first time in the country. There is no such fast track initiative to see that there is a speedy investigation towards speedy trial. A speedy trial రావడం కోసం ఈ స్పెషల్ కోర్ట్స్ అని వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, స్పెషల్ దిశా కోర్ట్స్. ఆ ప్రపోజల్ ఈస్ పెండింగ్ విత్ ద హైకోర్ట్. మన హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఏపీ కూడా త్వరలో డిసిషన్ ఒకటి తీసుకుంటారని మనం ఆశిస్తున్నాం మనం. కానీ మన వైపు నుంచి పోలీస్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్, స్టేషన్స్ ఆర్ రెడీ. దెన్ స్పెషల్ దే విల్ బి సెపరేట్ స్పెషల్ prosecutor also, Disha public prosecutor, to deal with these cases only. But notwithstanding that, we were also able to get speedy trial system anamata. Ante జిల్లాలో కూడా పోలీస్ వాళ్ళు they have reached out to the judiciary, judicial officer తో కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ ట్రయల్స్ to speed up the trials, personal attention pay చేసి అది కూడా they were able to achieve, and they were able to get many convictions in 20 cases, which includes 2 death penalties, 5 life imprisonment. ఇది లెక్కలో కనబడుతుంది మీకు. So this is an achievement anamata. And along with this is also the Disha app. తర్వాత దిశ యాప్ కాకుండా ఈ కంట్రోల్ రూమ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడము, చాలా క్విక్గా రెస్పాండ్ అవ్వడము, పోలీసు అప్రమత్తం ఉండటము. ఒకవేళ ఈ యాప్ ద్వారా మనకు ఏదో SOS వచ్చినారనుకోండి, కాల్స్ వచ్చినారనుకోండి, లేకపోతే ఏదో విధంగా అలర్ట్ వచ్చినారనుకోండి, పోలీస్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రెస్పాండ్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఆ రెస్పాన్స్ కూడా today we are very well poised. Munna adi LG gas leak case kuda oka udaharana. Ante today AP police we are averaging 6 minutes response time. So that is response time is of international standards. So that is the level of preparedness anamata, and then quick response. సో ఈ మహిళా సేఫ్టీ ఇష్యూస్ గురించి కూడా, ఉమెన్ ఇష్యూస్, మోన్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ ఆల్సో, ద రెస్పాన్స్ టుడే ఆఫ్ పోలీస్ ఈజ్ వెరీ వెల్ పాయిస్డ్ టు రెస్పాండ్ at the earliest point of time. And through these Disha initiatives, all those mechanisms are also put in place. Yeah, next. Sir, dial 100 112 and Disha గురించి సార్, బేసికలీ కోవిడ్ మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సార్, మనకు క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ దాదాపు 1062 కాల్స్, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ 3950, టోటల్ 5012 కాల్స్ ఈ కోవిడ్ టైంలో డైల్ 100కి వచ్చాయి సార్, రిగార్డింగ్ ఉమెన్. ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో ఎక్కువగా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఉంది అనే ఒక ప్రచారం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి ఆ 5012లో మనం 26 FIRలు మాత్రమే అయినాయి సార్. మిగతావన్నీ కూడా ఒక విధంగా టెలికౌన్సిలింగ్ ద్వారాను, అదేవిధంగా అక్కడ లొకాలిటీలో ఉన్న వాళ్ళ పెద్దలు సమక్షంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వడం లాంటివి జరిగాయి సార్. 112లో 302 302 వస్తే FIRలు 3 అయినాయి సార్. దిశ మనం గమనిస్తే సార్ 133 కాల్స్ వస్తే 27
ఎఫ్ఐఆర్స్ అయినాయి, అంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్స్ పర్సంటేజ్ కనుక మనం చూస్తే దిశ కాల్ సెంటర్ నుంచి వచ్చిన వాటికే జరిగింది సార్. ఆల్మోస్ట్ అదేవిధంగా హెరాస్మెంట్ కంపేర్ చేసుకుంటే సార్, అదే టైంలో పోయిన సంవత్సరం 13-18 వస్తే ఈ సంవత్సరం ఓన్లీ 369 హెరాస్మెంట్ కేసెస్ అయ్యాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు 72% డిక్రీజ్ కనపడుతుంది కోవిడ్ టైంలో. సో దట్ వీ వాంటెడ్ టు షో దెమ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. అంటే ఈ కోవిడ్ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ దట్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఈ యాప్ ద్వారా దే కెన్ క్విక్లీ గెట్ యాక్సెస్ టు ద పోలీస్ సర్వీసెస్. సో చాలా వరకు మీరు ఇప్పుడు 5,012 కేసెస్ అండ్ డయల్ 100, తర్వాత ఈ దిశ కాల్స్, police is available at a very quick and short notice. Ani oka confidence we are able to give. So that is very, very important, particularly oka mahila mani Andhra Pradesh state lo to feel confident. Police respond అవుతుంది, ప్రతి కంప్లైంట్ పలకరిస్తారు, ప్రతి కంప్లైంట్ మీద పోలీస్ రెస్పాండ్ అవుతుంది, త్వరగా మన దగ్గర వచ్చేస్తుంది. సో అలాంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వీ వర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్. సో దిస్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ అనమాట. మనం ఇప్పటి వరకు అలాంటి ప్రిపేర్డ్నెస్, అలాంటి అవేర్నెస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లు కూడా వచ్చారు, సాధించినాము చాలా వరకు అని చెప్పడం లేదు. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ టు దిస్. సో ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్. We will constantly try to improve our response and delivery mechanisms. నెక్స్ట్ పిల్లర్ సార్ టెక్నాలజీ సార్. టెక్నాలజీని మనం విరివిరిగా వాడటం జరిగింది సార్. వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ఫెసిలిటీ త్రూ అవుట్ స్టేట్. యాక్చువల్గా ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టు కనెక్టింగ్ టు ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రమ్ పోలీస్ స్టేషన్ టు డీజీ సార్. Every police station, every circle office, every SDPO, every district headquarters, but DGP office varake we can have video conferencing facilities collectively and individually. అంటే మనం అందరూ ఒకేసారి అందరూ ఈ స్టేట్లో ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, సర్కిల్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి, every police unit can come together and have a teleconferencing, and individually as well. ఇండివిజువల్ అంటే 1-to-1. ఒకవేళ నేను ఒక డీజీగా ఒక పోలీస్ స్టేషన్తో మాట్లాడాలంటే ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ డైరెక్ట్లీ 1-to-1, ఆర్ ఐ కెన్ టేక్ 2-3 పార్టిసిపెంట్స్. సో అలాంటి కెపాసిటీ we were able to get during the last 1 year. That's quite a major achievement, and no state in the country has that capacity. Next sir, we have done remote area communication enhancement vehicles sir, where ఎక్కడైతే కమ్యూనికేషన్ షాడో జోన్స్ ఉంటాయో ఆ షాడో జోన్స్లో జస్ట్ ఈ వెహికల్ని మౌంట్ చేయడం ద్వారా ఆ ఏరియా మొత్తం కమ్యూనికేషన్ ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు సార్. దానికి యాక్చువల్గా వీ గాట్ నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ రేస్ సార్. దెన్ వీ గాట్ సురక్ష స్పందన సార్, 89 సిటిజన్ సర్వీసెస్ అండ్ దిశ మొబైల్ అప్లికేషన్. సురక్ష స్పందన yet to be launched sir, maybe this ఆఫ్టర్ మీటింగ్ సీఎం గారిని కలిసిన తర్వాత తమరు పర్మిషన్ తీసుకొని చేస్తామన్నారు సార్. ఇది ఒక కొత్త యాప్ కూడా ఇప్పుడు పోలీసెస్ వి ఆర్ డెవలప్డ్. త్వరలో అది ముఖ్యమంత్రి గారు అప్రూవల్ తీసుకుని దట్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఈ యాప్లో 89 police services will be available in your smartphone. So స్పందనలో పెటిషనర్ ఒకరు రావాలి, కానీ ఈ యాప్ ద్వారా అది కూడా రిమోట్ యాక్సెస్, దే కెన్ రిమోట్లీ యాక్సెస్ ద సర్వీసెస్. ఉదాహరణ ఏదో కంప్లైంట్ ఇవ్వడము, లేకపోతే ఈ చలాన్ పే చేయడము, లేకపోతే చార్జ్ షీట్ తీసుకోవడము, కాపీ ఆఫ్ ద చార్జ్ షీట్ ఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, ఆల్ దాట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ త్రూ దిస్ యాప్. సో మీరు ఈ మన ఇంతకుముందు ఇప్పుడు విజయవాడలో యూనిఫైడ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఉన్నాయి, లేకపోతే
సో అలాంటి పర్సనల్గా అక్కడ వెళ్ళడం కూడా అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్లైన్. సో ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో కూడా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డిజిటల్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఆన్లైన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో విల్ ఎనేబుల్ పోలీస్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ రిమోట్ లొకేషన్స్ through online facility anamata. So this will be launched very shortly, in the next couple of days maybe. So the citizens will be able to benefit that kind of police services. Next, sir, AP Cops is meant for police, sir. It has already completed in CCTNS. We have eHunt, FRS, integrated crime analytics, parcel information system, court calendar. Everything is on mobile, sir. Field constable can also get all the information, whatever he wants onto the field, sir. Next, we have integrated. So ఇది ఏపీ కాప్స్ అంటే అదే యాప్ డెవలప్ అయింది, అప్లికేషన్ ఒకటి. దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు నౌ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ టిల్ ద లాస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. అంటే ఒక కానిస్టేబుల్, police constable, he can also access information. He will also be enabled and empowered through his smartphone what is relevant for him. ఆయనకు ఒక బీట్ డ్యూటీ వెళ్ళినారంటే ఆయన బీట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా he'll be available with him. అది కాక ఈ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ which is relevant for a constable, he'll be available in his smartphone. So our application is already developed now. We have to see that this application is put into practice, training ichi, and then we have to stabilize it and see that it is properly implemented. So koni hardware issues are also there. Andarki smartphones ivadamu, that is also an issue. So we will very quickly see to it that this is properly, prati okaru downloads this app. So this will be building the capacity of every police officer or every policeman in the state of Andhra Pradesh. Integration of police station, prison and courts completed, sir. Now we are sending FIR and charge sheet through online to the court, sir. This is completed in AP. So that is another milestone, sir. ఈ ICJS ప్రాజెక్ట్ అని యాక్చువల్లీ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా ఈ ప్రాజెక్టు టేకప్ చేస్తున్నారు. సో దాంట్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్, ఒక పైలట్ లాగా చూస్తున్నారు వాళ్ళు. వెరస్ in the criminal justice system you have the police, you have the courts, and you have the prisons. So all these institutions will get connected. So ఈ కనెక్షన్ వలన ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్. ఒకవేళ ఎవరో డిటైనీ ఉన్నాయనుకోండి, జైల్లో ఎవరో ఖైదీ ఉన్నాయనుకోండి, లేకపోతే అండర్ ట్రయల్ ఎవరైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఆయన గురించి విషయాలు, ఆయన గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అందరి చోట అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎట్లా అంటే ఒక వ్యక్తి ఇఫ్ హీఈస్ వాంటెడ్ ఇన్ వన్ కేస్, ఆ వ్యక్తి వేరే చోట తెలంగాణ అనుకోండి, లేకపోతే వేరే స్టేట్లోనే అనుకోండి, హీఈస్ ఆల్సో వాంటెడ్, హీఈస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సచ్ కేసెస్. సో ఆ కేసెస్ గురించి తెలియడం కోసం గతంలో ఆ సిస్టమ్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్. But with this, there will be all these criminal justice system institutions will be integrated. అప్పుడు మనం కోర్టు గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పూర్తిగా వస్తుంది మనకు, ట్రయల్ గురించి, తర్వాత ఏ కోర్టులో ఏమేమి ట్రయల్ ఎట్లా జరిగినాయి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దాట్, హూ ఆర్ ద లాయర్స్, అడ్వకేట్స్, హౌ మెనీ టైమ్స్ జరిగినాయి. సో దట్ ఈస్ basically a data which will be available to all of us to have a proper analysis. So this is going to really give us a lot of strength in building our capacities. And ఈ criminal justice system లో ఎక్కడెక్కడ gaps ఉన్నాయి,
ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాలో స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలి, ఏ స్ట్రెంగ్థెన్ చేస్తే దేర్ ఇస్ అ స్మూత్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ది క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ దట్ కెన్ బి అడ్రెస్డ్ ఇన్ టైమ్స్ టు కమ్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ సార్, మన దగ్గర డ్రోన్స్ ఏవైతే 67 డ్రోన్స్ మనం కరోనా టైంలో వాడాం సార్. కానీ ఈ డ్రోన్స్ ద్వారా అనౌన్స్మెంట్స్ చేయడానికి మనకు అవకాశం లేకుండే సార్. సో మనం బయట మార్కెట్లో కనుక్కుంటే డ్రోన్స్ కొనడానికి పర్మిషన్స్ కావాలి, దాని తర్వాత కాస్ట్లీ కూడా సార్, టూ మచ్ కాస్ట్లీ అఫైర్. సో R&D చేసి ఇక్కడే మన కమ్యూనికేషన్ వింగ్లోనే